معزز حاضرین و سامعین
شم سید عالم والی کون مقام سید انسجام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محبت و عقیدت بھرا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین آج کی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ رجب المرجب شریف کی 11 تاریخ ہے۔ جمعۃ المبارک کے آج کے پاک نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے جشن مولود کعبہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس معطر منور عزت و عظمتوں کے حامل پاک داماد جناب سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے عین جوف کعبہ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مہینہ رجب المرجب شریف اور اس کی 13 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ جناب سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا جو واقعہ ملتا ہے کہ بعثت سے 10 سال قبل جوف کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب شریف کو ہوئی، یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، عربی کا ایک مقولہ ہے الشجرۃ تعرف بثمرها، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ الشجرۃ تعرف بثمرها، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ کس اوقات کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس درخت کے اندر کتنی خاصیتیں اور کتنی تقدیر کے خفیہ اس کے اندر کرشمے میرے مالک نے رکھے ہیں، یہ درخت کے پھل سے ہی جناب والا معلوم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا الناس من شجر شتى، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں، انا وعلی من شجرۃ الواحدہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی ایک درخت کے 2 پھل ہیں۔ سبحان اللہ، میں اور علی ایک درخت کے 2 پھل ہیں۔ یہ وصف اور یہ خاصہ جناب والا ازل سے لے کر ابد تک ہم اگر اوراق گردانی کریں، صرف اور صرف ایک ہی نام پلٹ پلٹ کے سامنے آتا ہے اور وہ ہے کہ مولود کعبہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بلا تاخیر میں اپنی بات کا آغاز حدیث پاک سے شروع کر چکا ہوں۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب آقا کریم علیہ السلام اخوت چارہ بھائی چارے کا نظام قائم فرما رہے تھے، مہاجرین اور انصار کے درمیان آقا کریم علیہ السلام بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ اب معاملہ
نبی علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم فرمانا تھا، مہاجرین کے ساتھ تعامل کرنا یہ انصار صحابہ کی سنت ہے، اور ان کی ہمدردی کرنا اور ان کی ہر دکھ سکھ کے اندر شریک رہنا یہ تمہارے اور میرے غمخوار نبی کی سنت پاک ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو اٹھایا اور ایک انصاری صحابی کو اٹھایا، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ انصاری صحابی کو فرمایا کہ یہ تیرا بھائی ہے، لے جاؤ۔ پھر دوسرے صحابی مہاجر کو اٹھایا، انصاری صحابی کو اٹھایا، ان دونوں کو بھائی چارہ قائم فرما کے ان دونوں کو روانہ فرما دیا۔ معاملہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ مہاجرین کی صف کے اندر جتنے صحابہ تھے وہ بھی بھائی چارے کے نظام میں آ چکے، انصار صحابہ میں جتنے حضور کے صحابہ تھے وہ بھی اس اخوت چارے کے پاکیزہ عمل میں آ چکے، مہاجر صحابہ بھی ختم ہو چکے، انصار صحابہ بھی ختم ہو چکے، اور بچ گیا تو ایک ہی شہزادہ تھا، وہ تھا حسن و حسین کا نام بابا جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قریب آقا علیہ السلام کہ فرمان پاک فجاء علی تدمع عیناہ، اتنے کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر آئے۔ جب آئے تو ان کی کیفیت مبارکہ کیا تھی؟ فرمایا تدمع عیناہ، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی، زاروں قطار رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں غریب نواز کیا خطا ہو گئی ہے، آج تو میرے اوپر آپ نے رحمت کے پھول تک نہیں نچھاور فرمائے، آپ نے میرے طرف کوئی توجہ تک نہیں فرمائی، مہاجرین و انصار کے درمیان آپ نے جناب والا یہ بھائی چارہ قائم فرما دیا، علی کو اکیلے چھوڑ دیا، علی کو اکیلے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو اکیلا نہیں رہا، جس کا کوئی نہیں ہے میں محمد تو بیٹھا ہوں نا۔ فرمایا مہاجرین کا سلسلہ انصار تک تھا، انصار کا سلسلہ مہاجرین تک تھا، ان کا بھائی چارہ میں نے قائم فرمایا ہے۔ فرمایا انت علی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو مجھ محمد عربی کا دنیا کے اندر بھی بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی بھائی ہے۔ فرمایا ان کا بھائی چارہ میں نے قائم فرمایا ہے، تیرا اور میرا بھائی چارہ میرے رب نے قائم فرمایا ہے۔ ان کا بھائی چارہ فرمایا میں نے قائم کیا ہے، ان کی اخوت چارگی، ان کی ہمدردی بھی ہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا، یہ ان کا پاک منصب تھا، اور اس کو ترتیب دینا فرمایا یہ میری ذمہ داری تھی۔ فرمایا تجھے میرا بھائی بنانے والا عرش کا خدا ہے۔ حضرت گرامی ان انصار و مہاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی مہاجر جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے جس صحابی کو صحابی کا بھائی بنا دیا، ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ موجود نہیں تھا، ان کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ملتا تھا، بس میرے کریم کی مرضی، جس کو اٹھا کے جس کے دامن کے اندر رکھ دے، فرمایا جہاں یہ تیرا بھائی ہے۔ اب حضور کی زبان مبارک سے فرمانے میں اتنی رب نے برکتیں رکھی تھی، 14 صدیاں بیت چکی ہے، ان کی اخوت چارگی، ان کا بھائی چارہ، ان کی محبتیں ایسی لاجواب گزری ہیں، خدا کی عزت کی قسم قیامت قائم ہو جائے گی، صحابہ کی مثال کوئی قائم ہی نہیں فرما سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کا بھائی بنایا، فرمایا لے جاؤ۔ اب وہ انصار صحابی جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے گھر چلے جاتے ہیں، بڑی قابل دید بات ہے، اور یہ حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ جب وہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر گئے، گھر میں پہنچتے ہیں تو فرمایا میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف میرے 2 مکان ہیں، تیرے 2 مکان ہیں۔ فرمایا پہلے میرے تھے، یہ دونوں مکان مجھے اکیلے کے تھے، اب میرے اکیلے کے نہیں ہیں، تو میرا بھائی بن گیا ہے۔ فرمایا تجھے جو میرا بھائی بنایا گیا ہے یہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا، امنا کے لال نے بنایا ہے۔ فرمایا میرے 2 مکان ہیں، ہاتھ رکھ جو تجھے پسند آئے،
फरमाया पूरे का पूरे बाग का मुशाहिदा करवाया, मुलाहिजा करवाया, आपने चक्कर लगाए। फरमाया ये दो बागों का मैं अकेला मालिक अब तक था, लेकिन अब मैं मालिक नहीं हूँ, तुझे मेरे हबीब ने मेरा भाई बना दिया है। अब मेरे ये दो अपना बाग जो थे, हाथ रख, एक बाग तेरा है, एक बाग मेरा होगा। अब आपने गिरामी बाग दिखा के अंसार सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेके घर आते हैं। घर के सहन के अंदर शर्म व हया की पैकर, इफ़्फ़त और रज़ा की पैकर उस अंसारी सहाबी की दो बीवियां मौजूद हैं और उनकी तरफ इशारा करके कहता है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, हुजूर के अखुवत जारत कायम फरमाने की वजह से मेरे भाई बनने वाले ये मेरे दो बीवियां हैं, तू इंतखाब कर जो तुझे पसंद आए, मैं तलाक देता हूँ, वो तेरी हो जाएगी, एक तेरी हो जाएगी, एक बीवी मेरी हो जाएगी। हज़रत गिरामी मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर के दर पे बैठ के कैसी तरबियत ली है, और उन्होंने तो अपनी बीवियों तक को फिदा कर दिया, अपने मकान तक को फिदा कर दिया, अपने बागों तक को फिदा कर दिया। आज सगे भाई को टके टके के ऊपर मरने के ऊपर मिटने के ऊपर तोड़ जाता है। या तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, अगर कलमा पढ़ना है तो फिर मोहम्मद अरबी का किरदार अपनाना होगा। हज़रत गिरामी महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बरकत के गुलामों, हुजूर नबी रहमत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया मन अहब्बा अलीयन फक़द हब्बनी। सुभान अल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की उसने अली से मोहब्बत नहीं की, उसने बराह रास्त ज़हरा के बाबे से मोहब्बत की है। वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है सिर्फ यही तक बात महदूद नहीं रहेगी, वो मुझसे मोहब्बत करता है, फरमाया वो आशिक़ खुदा से मोहब्बत करता है। और नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया वमन अबगदा अलीजन वमन अबगदा अलीजन फक़द अबगदनी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अली से नफरत करता है वो अली से बुग़्ज़ नहीं रखता, वो ज़हरा के बाबे से नफरत करता है। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन अबगदनी फक़द अबगदल्लाह। फरमाया जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ और अदावत रखता है, नफरत रखता है, फरमाया बात मुझ तक ही महदूद नहीं रहेगी, यूं समझो वो खुदा ज़ुल जलाल से नफरत रखता है। साबित क्या हुआ, जो अली से मोहब्बत करता है वो ज़हरा के बाबे से मोहब्बत करता है, और जो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता है वो आशिक़ खुदा से मोहब्बत करता है, और जो अली से नफरत करता है वो ज़हरा के बाबे से अदावत रखता है, और जो हुसैन के नाने से बुग़्ज़ रखता है वो खुदा ज़ुल जलाल से नफरत करता है। हज़रत गिरामी महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ने मौला अली को बड़ा मकाम दिया है, बड़ा मकाम दिया है, इतना मकाम दिया है, सदियां बीत चुकी हैं, मिंबर और मेहराब के ऊपर मौला अली का जिक्र होते होते सदियां बीत चुकी है, नस्लें खत्म हो चुकी हैं, मौलूद काबा मौला अली का नाम आज भी जिंदा है। क्या वजह है, उन्होंने तरबियत भी ऐसे 10 गाह के अंदर ली है, ऐसे उस्ताद मोहतरम के कदमों के अंदर बैठ के ली है। उस्ताद का नाम भी जिंदा है, शागिर्दों का नाम भी जिंदा है। हज़रत गिरामी हुजूर नबी रहमत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी। सुभान अल्लाह। फरमाया जो अली को गाली देता है उसने अली को गाली नहीं दी, उसने मोहम्मद मुस्तफा को गाली दी है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन सब्बनी फक़द सब्बल्लाह। फरमाया जो मुझ मोहम्मद अरबी को गाली देता है वो खुदा को गाली देता है। तो इसका माना मतलब सादे लफ्जों के अंदर क्या हुआ, जो मौला अली को गाली देता है वो आशिक़ खुदा को गाली देता है। हज़रत मोहतरम मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बरकत के गुलामों, बातों को थोड़ा समझा करें। जब सुभान अल्लाह की बात आए तो सुभान अल्लाह फरमाएं, और जब अस्तगफिरुल्लाह की बात आए तो अस्तगफिरुल्लाह फरमाएं। अब बात ऐसी है कि जो अली को गाली देता है वो खुदा को गाली देता है। अब हमें यहाँ पे कहना चाहिए
چاہیے کہ استغفراللہ، وہ ایسا کون سا بدبخت انسان ہے، ایسی کون سی کم بخت نسل کا فرد ہے جو مولا علی کا بغض دل کے اندر رکھتا ہے۔ جی حضرات گرامی، تو کہتے ہیں حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ولی بننا مشکل ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبہ شریف کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا خدا کی قسم ولی بننا مشکل ہے، لیکن ہمارے اکابرین فرماتے ہیں ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان بننا بھی مشکل ہے۔ اور مسلمان ہوگا کون؟ جس کے سینے کے اندر علی کا پیار ہوگا، جس کے سینے کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک اگر ایک رتی برابر بھی علی کی عداوت آ گئی، نہ اس کو علی قبول فرمائیں گے، نہ علی کے امام نبی محترم قبول فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ہر نبی کی اولاد کو اللہ رب العالمین نے، ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ جو ہے رب نے نبیوں کی پشت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی ذریت کا سلسلہ، اولاد بابرکات کا سلسلہ اس نبی محترم کی صلب مبارک، پشت مبارک کے اندر رکھا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ فرمایا ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ مالک نے نبیوں سے زندہ فرمایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کا سلسلہ ان کی پشتوں کے اندر رکھا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ مولا علی کی پشت کے اندر رکھا ہے، مولا علی کی۔ حضرات گرامی، یہ مولا علی ہی ہے، اور یہ اپنی مثال آپ ہی ہیں۔ زمانے بھر کے اندر بڑے بڑے شہزادے آئے ہیں، لیکن علی جیسا کوئی نہیں آیا۔ علی جیسا جن کی یہ سوچ ہے وہی سبحان اللہ فرمائے نا، علی جیسا کوئی نہیں آیا۔ صدیق اکبر کی عظمت و سلام، خلیفہ اول بلا فاصلہ ہے، شرع عقائد کی یہ عبارت ہے، افضل البشر بعد نبینا آئے بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضی۔ فرمایا نبیوں کے بعد اگر کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر پاک کا ہے، پھر جناب عثمان غنی کا ہے، پھر مولا علی کا ہے۔ لیکن مولا علی تیری عظمت و سلام، تیرے جیسا کوئی نہیں آیا، تیرے جیسا حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین جس کو شان عطا فرماتا ہے بندے کو پتہ چل ہی جاتا ہے، اور بندے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے مالک نے مجھے کتنی مالک نشان عطا فرمائی ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شان خود بیان فرماتے ہیں، وہ کیسے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں محمد نبیو اخی و سحری و حمزہ سیدۃ الشہداء عمی۔ آپ فرماتے ہیں یار میری شان کیا پوچھتے ہو؟ مولا علی خود فرماتے ہیں میری شان کیا پوچھتے ہو؟ میرے تو شان ہی کچھ علیحدہ ہے، میرا تو انداز ہی زمانے سے بکھرا ہے۔ تو پوچھا حضور بیان فرمائے نا، اپنی شان آپ بیان فرماؤ نا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا محمد النبی اخی، فرمایا زمانے کے بادشاہ نبیوں کے سردار محمد عربی میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ سحری، فرمایا میں علی بھی اپنی شان کا آپ بھی مثال بیان کرتا ہوں، وہ سحری فرمایا میں محمد عربی کا داماد ہوں، میں نبیوں کے سردار کا داماد ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ حمزہ تو سید الشہداء عمی، فرمایا میری شان کے کیا ترانے، میری عزت کی کیا کہانیاں، میری مقام و مرتبے کے کیا افسانے۔ فرمایا وہ سیدۃ الشہداء حمزہ تو عمی، فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو نبیوں نے سکے سردار نے فرمایا میرے چچا حمزہ تو شہیدوں کا سردار ہے، فرمایا وہ میرا چچا ہے، وہ میرے چچا ہے۔ حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی وہ بھی یہاں کی طرف اٹھے، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی
सुभान अल्लाह हुब्बे औलाद नबी हुब्बे नबी आस्त हर के राह ई हुब्ब नबाशत अजनबी आस्त। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फरमाया मोहम्मद के घर वालों की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की औलाद की मोहब्बत खुद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। और आप फरमाते हैं हर के राह ई हुब्ब नबाशत अजनबी आस्त। फरमाया जो औलाद मोहब्बत से अदावत रखता है वो कोई और होगा, जाहिर होगा, सुन्नी नहीं हो सकता। जो औलाद मोहम्मद से अदावत रखता है, नबी के घर वालों से बग़्ज़ रखता है, सैयदी आला हज़रत अलैहि फरमाते हैं कि आज नबी वो आज नबी होगा, वो नादान होगा, वो जाहिल होगा, वो बेहया ज़माने का होगा, वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी सर से लेकर पांव तक को ही होगा जिसकी आंखों के अंदर हुजूर के सहाबा की भी हया होगा, मोहम्मद के घर वालों का भी हया होगा। हज़रात गिरामी, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बरकत के गुलामों, खैबर का मौका है। फातिह खैबर, मौला कायनात शेर खुदा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिरीन फरमाते हैं 39 दिन तक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजाना की बुनियाद पे एक दस्ते का सिपा सलार सहाबा में से जिसके ऊपर भी रहमत फरमाते, एक का इंतखाब फरमाते, वो जाके चढ़ाई करते। फरमाया एक दिन गए, खैबर फतह ना हुआ, दूसरे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन, हत्ता कि 39 दिन गुजर गए, लेकिन जनाबे वाला खैबर फतह ना हुआ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया 39वें दिन शाम को जब पलट के आए, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया लअउतियन्ना रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक हो, कल मैं एक ऐसे बंदे के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ के ऊपर मेरे रब ने फतह अता लिखा जी, जिसके हाथ में मालिक ने फतह लिख दी है। फरमाया कल 40वां और आखिरी दिन है, बस उस बंदे के मैदान में जाने की देर है। उस बंदे के, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर 3701 बुखारी शरीफ की शरह नेमतुल बारी शरह बुखारी मेरे सामने मौजूद है। हुजूर नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया लअउतियन्ना रायता गदन। फरमाया कल एक ऐसे बंदे को मैं झंडा दूंगा, बस उस झंडे को पकड़ने की देर है, मालिक ने सारी फतेह उसके हाथ में लिख दी है। अब मैं रुक के फरीक मुखालिफ को दावत फिक्र दूंगा, तुम कहते हो नबी को नहीं पता कल क्या होगा, कहते हो नबी को क्या पता कल क्या होगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने यही अल्फाज फरमाए, फरमाया लअउतियन्ना रायता गदन। फरमाया कल मैं झंडा एक ऐसे बंदे के हाथ में दूंगा यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। फरमाया जिसके हाथों पे मेरे मालिक ने फतह लिख दी है। करो इस बुखारी की पता चल जाए तुम्हारे औकात का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 लाख अहादीस के हाफिज हो के इस हदीस का इंतखाब करके और 3701 नंबर के ऊपर इस हदीस को दर्ज करके इमाम बुखारी ने अपना अकीदा बता दिया। जालिमों तुम्हारा अकीदा और है, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, नबी को ये भी पता है कल का क्या होगा, नबी को ये भी पता है क़यामत के दिन के बाद क्या होगा। अल्लाह के गिरामी महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हदीस पाक के अंदर आता है क़ाला फबातन नासु यदूकुना लैलतहुम अय्युहुम युताहा। सारे के सारे सहाबा अपने अपने खैमों के अंदर चले गए, सारी की सारी रात सोते रहे, पता नहीं वो बंदा कौन होगा। कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद मोहसिन साहिब अल्लाह को इज्जत अता फरमाए, ये इन्होंने तामन फरमाया, ये आपकी वीडियो बना रहे हैं, जब तक जहां तक लोग देखें तो मोहब्बतों का सबूत वो भी दे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे रह के आशिक रसूल नहीं है, कंजूर वाले भी मुस्तफा करीम के दीवाने हैं। हुजूर नबी रहमत आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हदीस पाक के अंदर आता है कि फबातन नासु यदूकुना लैलतहुम। सारी की सारी सहाबा सारी रात इस मुबारक जुस्तजू के अंदर रहे, पता नहीं वो बंदा कौन होगा।
الفاظ پاک ہیں، فرمایا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے ساتھ پوچھتے رہے ایہم یوتاہا، وہ کون سے مبارک شخص ہوں گے کل صبح جس کو نبی پاک اپنا جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ اگر میں رک کے یہاں پہ عرض کروں، صدیق اکبر نے پوچھا ہوگا ایہم یوتاہا، وہ کون ہے جس کو میرے قریب جھنڈا عطا فرمائیں گے؟ صحابہ نے جواب دیا ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن عرش سے آواز آئی ہوگی علی ابن ابی طالب۔ جناب فاروق اعظم نے پوچھا ہوگا ایہم یوتاہا، کل صبح کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا ہمیں نہیں پتا، پتہ نہیں مصطفیٰ کریم کس کے اوپر رحمت کی برسات فرماتے ہیں اور صحابہ میں سے کس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ عرش سے آواز آئی ہوگی علی ابن ابی طالب۔ تو یارو مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اس دھرتی کے اندر ایک رات ایسی بھی آئی زمین والوں نے کہا ہوگا کل کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا؟ ساری کی ساری رات صحابہ یہی کہتے رہے، آج سے ساری رات یہی آواز آتی ہوگی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ صحابہ پریشان نہ ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا علی بن ابی طالب ہے۔ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا۔ وہ کون ہوگا جی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو صبح پوچھا فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے بعد ساری کی ساری رات گزر گئی، فلما اصبح الناس، جب لوگوں کے اوپر صبح کا سویرا طلوع ہو گیا تو فرمایا کلہم یرجو ان یعطاہا، سارے کے سارے صحابہ صبح تک یہی امید لگا کے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ دل کے اندر سو اپنا حضرت ملا علی عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ تعالی جو حنفیوں کے عظیم محدث ہیں، 855 ہجری کے اندر ان کا وصال پاک ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اس رات سے پہلے کبھی بھی میرے دل کے اندر عمارت کی لالچ نہیں آئی تھی، لیکن اس رات میں نے سوچا تھا میرے جیسا کہ بہادر ہے نبی علیہ السلام مجھے ہی فرمائیں گے عمر جاؤ یہ جھنڈا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی ہوا کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اینا علی ابن ابی طالب۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمت کے پھول نشاور فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، فرمایا صحابہ رک جاؤ، علی کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے جب دیکھا مولا علی کا نام آ گیا، صحابہ کے دل میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوا، صحابہ کے دل میں معاذ اللہ کوئی بغض پیدا نہیں ہوا۔ ہائے ساری رات تو ہم سوچتے رہے اور مولا علی پاک کی عمر بھی چھوٹی، صدیق پاک بزرگ ہے، عمر پاک عمر کے دل اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے ہر لحاظ سے عمر ہے، لیکن نانا صحابہ کے دل پاک تھے، صحابہ کے دل پاک تھے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے نور معرفت کے لیے پوری کی پوری دنیا کے اندر دلوں کا انتخاب فرمانا چاہا کہ کن کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش فرما دوں۔ قرآن مجید اس بات کے اوپر گواہ ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، رب کائنات نے صحابہ کے دلوں جیسا زمانے میں کسی کا دل ہی نہیں پایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا فقالوا یشتکی عینیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا ہاتھ جوڑ کے غریب نواز مولا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ مدینے کے اندر ہیں، آپ ان کو اپنے ازواج مطہرات پاک کے پاس، آپ ان کو بچوں کے پاس، عورتوں کے حوالے، مدینہ کے لوگوں کے حوالے چھوڑ کے آئے ہیں، سارے کے سارے معاملات ان کی ذمہ داری میں ہیں، وہ نہیں آئے۔ یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ نہیں آئے۔ وہ اب نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے نا عمر چلو تم چلے جاؤ، نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے خالد بن ولید تم چلے جاؤ، نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے نا عمار بن یاسر تم چلے جاؤ، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا فارسلوا
इलैहि, और मैं किसी बंदे को भेजो ले आए। फारसलू इलैहि, मैं किसी को भेजो ना, फारसलू इलैहि भेजो, फातूनी में ही मौला अली को लेके आ मेरे पास। जब मौला कायनात पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदमों की मुबारक बहार के अंदर पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया क्या हुआ? गैरदान नबी ने जब पूछा, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, गरीब नवाज मेरी आंखों में बड़ी तकलीफ है, तेरी आंखों में। अब नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं शायद गिरामी फरमाया किसी डॉक्टर के पास जाओ, ये जंग का मामला है, मैं किसी और के हवाले ये झंडा करता हूँ, पहले तो हम जंग की सोचेंगे, पहले हम तेरे इलाज के पीछे पड़ जाएं। ना ना, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया फलब्बा जा बासा का फी आए नए है, ये बुखारी का एक एक लफ्ज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलब्बा जा बासा का फी आए नए है, मौला अली को नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद के अंदर सुला दिया। सुला के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआ दहन मौला अली की फी आए नए है, ये तस्लिया का सीगा है, मौला अली की दोनों आंखों के अंदर मला। कितनी मुबारक आंखें हैं जिन आंखों के अंदर ज़हरा के बाबे का हाथ लगा होगा, और यही वो लुआबे तान है जो सिद्दीक अकबर के कदमों में लगती है, यही वो लुआबे तान है जो मौला अली की आंख में लगती है। सिद्दीक तेरी अज़मत को भी सलाम है, मौला अली तेरी अज़मत को भी सलाम है। सुन्नी होता ही वही है जो नबी के घर को भी सलाम करता है, नबी के दर को भी सलाम करता है। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया कि अली आंखें इधर करो, आंखों के अंदर अपना लुआब दहन मुबारक डाला, उसको मल दिया। जब मला तो मौला अली फरमाते हैं फबारा, सारी की सारी तकलीफ खत्म हो गई। यार अली की जुबान के ऊपर एतबार है ना। आज लोग कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा जालिमो, तुमने जिस मौला अली को माना है वो उसको नहीं मानते, और तुमने जिस मोहम्मद को माना है कि वो कुछ नहीं कर सकते। हम उस ना कुछ ना करने वाले मोहम्मद या अली को नहीं मानते, हम उस मोहम्मद को मानते हैं जिसकी साथ तो दूर की बात है। हदीस बुखारी के अंदर आ गया है कि जनाबे वाला ने फलम्मा जा बासा का फी आए ना है, नबी तो दूर की बात है, नबी की लुआब ने इतना काम किया। मौला अली फरमाते हैं फबारा, तकलीफ का नाम तक न रहा, तकलीफ का नाम तक न रहा, दर्द खत्म हुआ। आगे हदीस पाक के अंदर क्या आता है? मौला अली फरमाते हैं हत्ता कअल्लम यकुन बिही वजहुन, अरे मुझसे कसम ले लो, मुझसे कसम ले लो, हत्ता कअल्लम यकुन बिही वजहुन, कसम उठा के कहता हूँ तकलीफ हो ही नहीं है, तकलीफ हो ही नहीं है। ये नहीं है कि हो ही थी, नबी के लुआब दहन लगाने से खत्म हो गई। फरमाया लुआब दहन मुस्तफा के अंदर मेरे मालिक ने इतनी बरकतें रखी है, फरमाया कि मैं कसम उठा के कहता हूँ तकलीफ वाली को हो ही नहीं है। फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के अंदर आता है फ़अअताहु राया, नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा उठाया, अली को फरमाया खड़े हो जाओ। मौला अली पाक खड़े हो गए, हाथ बांध के सर झुका के कहते हैं गरीब नवाज हुक्म हो फ़अअताहु राया, ये बुखारी के अल्फाज हैं, हदीस नंबर 3701 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा उठाया, फ़अअताहु राया, फरमाया अली ये लो, ये झंडा लो, जाओ काम करो। हदीस पाक के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये झंडा अता फरमाया, फ़क़ाल अली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया अली ये झंडा तो मैंने दे दिया है, करोगे क्या? ये झंडा है, तलवार भी है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दस्तार भी अता फरमाई, जुब्बा भी अता फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िरा भी अता फरमाई, सारे के सारे औज़ार जंग अता मुस्तफा ने अता फरमा दिए। और फिर कहते हैं करोगे क्या? नबी अलैहिस्सलाम ने के सहाबी मुकद्दस दामाद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़ातिलहुम हत्ता यकूनु मिसलना,
या रसूल अल्लाह अली उस वक्त तक मैदान में रहेगा, उस वक्त तक मैदान में रहेगा जब तक वो हमारी मिसल न बन जाए। या रसूल अल्लाह दो ही काम है, क्या? या रसूल अल्लाह या तो मुसलमान बन के मोहम्मद के कदमों के बाद में आएंगे, अगर नहीं तो फिर मौला अली की तलवार से बच नहीं सकते। जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, ये हदीस पाक बहुत तवील है, इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो फिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला तलवार पकड़ के जब ख्याल के किले के ऊपर पहुंचते हैं, खटखटाते हैं, अंदर से मरहबने आवाज दी, कौन? फरमाया अली हूँ। कौन? फरमाया अली हूँ। आपने फरमाया तू कौन है? तो उसने कहा मरहब। आपने फरमाया नाम मरहब है, काम बुज़दिलों वाले हैं। काम नाम तेरा मरहब है, काम बुज़दिलों वाले हैं। अगर तू बहादुर है तो दरवाजा खोलना। उसने कहा नहीं, दरवाजा नहीं खोलना, 39 दिन हो गए हैं तुम्हारे सिपा सलार आते रहे, ये दरवाजा नहीं खोल सके। फरमाया नहीं खोल सके ना, अली आ गया है। अली आ गया है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद किराम में फरमाया मरहब तेरा क्या खासा है, कितनी ताकत है, क्या तेरे अंदर ये सलाहियत और कुव्वत की है कि तू मौला अली का मुकाबला करेगा? उसने कहा जा जा अली तू कौन है, मैं तो 1000 बंदों का मुकाबला करता हूँ, मैं 1000 बंदों का अकेला मुकाबला करके मैं फतह हासिल कर लेता हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला से मरहब ने पूछा तू कौन है? आपने इरशाद किराम में फरमाया अनल्लाज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर हो। फरमाया मैं कौन हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। बोलो बोलो हैदर के नाम पे बोलो। जो हैदर के नाम पे नहीं बोलता बुज़दिल होता है। बहादुर बनते हो तो हैदर के नाम पे बोलो। अगर कब्र हशर की मंजिल को खूबसूरत बनाना है, हैदर के नाम पे बोलना तुम्हारा काम है। खुदा की इज्जत की कसम हमारी जिंदगी के अंदर भी हैदर हैदर होगा, कब्र के अंदर भी हैदर हैदर होगा, मैदान माशर के अंदर भी हैदर हैदर। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया बुज़दिल दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा खोलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आपने इरशाद किराम में फरमाया इतना बुज़दिल है, बेहया तू तो बड़ा सुना है, बड़ा बहादुर है। उसने कहा आप बड़े काम करता हूँ लेकिन आज अली सामने है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने खैबर के दरवाजे को हाथ पकड़ा, पाँव के साथ ठोकर मारी। उलमा फरमाते हैं कई मन वजन था उसका, मौला अली के पाँव की ठोकर के साथ वो घसीटता हुआ कहीं जा पड़ा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अंदर चले गए। जब अंदर गए सबसे पहला बार मरहब के ऊपर करने लगे। दिल में आया ये शैतान सोचेगा पहला बार इसने किया है, अगर ये मुझे मौका देता तो मैं इसको खत्म कर देता। आपने बात रोक लिया, फरमाया मरहब तुझे मौका देता हूँ, जो करना है कर। यार उसकी तरबियत यहूदियों ने की थी, उसकी तरबियत काफिरों ने की थी। मौला अली की तरबियत सिद्दीक़ के ऊपर के नबी ने फरमाई है। मेरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया जो करना है कर। उसने पूरे के पूरे जोर के साथ हमला किया। उलमा फरमाते हैं मरहब ने जो लोहे का कोट ज़रा पहना हुआ था उसका वजन 2 मन था। तो मरहब नहीं होना कोई बलाई हो रही है ना जी, 2 मन का वजन का ज़रा उसने पहना हुआ था। और उसने पूरे की पूरी तैयारी के साथ मौला अली के जनाबे वाले ज़ात किराम के ऊपर हमला किया। मौला अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ के ढाल बना दिया। जो 40 बंदों से दरवाजा हिलता तक नहीं था, मौला अली ने हाथ में पकड़ के ढाल बना दिया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा कि वार कर दिया है, फरमाया कर लिया है मैं करूं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने जाते हुए हमला फरमाया, जमीन के ऊपर दे मारा, उसके ऊपर सीने के ऊपर चढ़ के बैठ गए। जब उसके सीने के ऊपर मौला कायनात शेरे खुदा ज़हरा के घर की रौनक ज़हरा के शौहर मोहतरम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला जब सीने के ऊपर चढ़े तो उस बदबख्त ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने जिस्म मुबारक की तरफ थूक दिया। आप पलट के वापस आए, मैं आप मुकाबला नहीं करूंगा, मामला आ गया ज़ातियात का, मामला आ गया है ज़ातियात का। और मैं जालिम ये बुज़दिलों वाले काम हैं, अगर बहादुर वाले काम होते ये तो तू एक मरहब है ना, जमाने के मरहब इकट्ठे कर लो, अली के ठोकर की बार पे जाने के साथ
حضرات گرامی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کے غلاموں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے بات کا اختتام کرتا ہوں کہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنی سنیوں کو اہل بیت کے ساتھ محبت ہے کسی کو ہے ہی نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حب اولاد نبی حب نبی است، فرمایا اولاد محمد کی محبت جو ہے فرمایا سراپا رحمت کی محبت ہے، یعنی کریم آقا علیہ السلام کی محبت مبارک ہے. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں ہر کہیرہ حب نباشت اجنبی است، فرمایا وہ جاہل ہوگا جو اولاد محمد سے محبت نہیں کرتا. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کے در پہ بھی قربان جائے، نبی کے گھر پہ بھی قربان. اللہ رب العالمین میری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول منظور فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ.